आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में गफारिया माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड कोलार के प्रथम शाखा की हुई शानदार शुरुआत। पिछले तकरीबन 26 सालों से बीजापुर जिला कोलार तालुका में अपने ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरते हुए बड़े ही कामयाबी के साथ चल रहे मशहूर और भरोसेमंद गफारिया माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड कोलार की बीजापुर शहर में पहली शाखा का उद्घाटन हुआ। 23 फरवरी 2025 रविवार को गफारिया माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष अनवर बिड़गी की अध्यक्षता में बीजापुर शहर के खाजा नगर नौबाग नई रोड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्ग होटल मुश्ताक फैमिली रेस्टोरेंट के करीब मौजूद AR कॉम्प्लेक्स में गफारिया माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड कोलार की बीजापुर शहर में प्रथम शाखा की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन कई गण्यमान्य लोगों की मौजूदगी में बीजापुर के मशहूर औलिया इकराम में से एक हज़रत सुल्तान सैयद शाह अब्दुल रहमान हुसैनी कादरी अरकाट दरगाह के जानशीन सज्जादा नशी पीर तरीक़त हज़रत डॉक्टर सैयद तकी पीरा हुसैनी उर्फ रूहुल्लाह हुसैनी साहेब और कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के हाथों हुआ। इस मौके पर बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के नए प्रेसिडेंट, बी न्यूज़ नेशन के MD और 4TV न्यूज़ कर्नाटका के CMD शकील अहमद बागमारे का विशेष सम्मान कर उनकी इज्जत अफजाई की गई। बीजापुर में अरकाट दरगाह के जानशीन सज्जादा नशी पीर तरीक़त हज़रत डॉक्टर सैयद तकी पीरा हुसैनी उर्फ रूहुल्लाह हुसैनी साहेब और दिगंबर संस्थान मठ कोलार के परम पूज्य श्री श्री कल्लीनाथ स्वामी जी के दिव्य सानिध्य में हुए गफारिया माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कोलार के बीजापुर में प्रथम शाखा के उद्घाटन समारोह के इस शुभ अवसर पर उद्घाटक के तौर पर मौजूद रहे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, पूर्व विधायक डॉक्टर मकबूल बागवान, श्री सिद्धेश्वर बैंक के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा निर्देशक युवा नेता श्री हर्ष गौड़ा पाटिल, KPCC अल्पसंख्यक इकाई के राज्य उपाध्यक्ष उस्मान पटेल, पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता अब्दुल रज़ाक वारती, बीजापुर सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट अब्दुल पीरा जमखंडी, पूर्व पार्षद मोइनुद्दीन बिड़गी, सामाजिक कार्यकर्ता बंदे नवाज बिड़गी, अयूब खान बख्तियार खान पठान, कोलार तालुका कांग्रेस की महिला ब्लॉक अध्यक्ष मुस्कान शिरबूर, सामाजिक कार्यकर्ता शकील सुतार, सामाजिक कार्यकर्ता मस्तान गौंडी, कई सियासी व समाजी लोगों के साथ साथ इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जिम्मेदारान और स्टाफ के अलावा अन्य लोग थे मौजूद। इस मौके पर बात करते हुए गफारिया माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष अनवर बिड़गी और खानकाए गफारिया कोलार के पीठाधिपति बख्तियार खान पठान के सुपुत्र अयूब खान पठान ने गफारिया माइनॉरिटीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की इस प्रथम शाखा के उद्घाटन समारोह की जानकारी देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही आए हुए मेहमानों ने भी बात करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को गफारिया कोऑपरेटिव की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये गफारिया कोऑपरेटिव का फर्स्ट ब्रांच बीजापुर में आज ओपन हुआ है। आज तक हमारा ट्रांजैक्शन 64 करोड़ रुपये अभी ट्रांजैक्शन है हमारा। आज तक हम लोगों को 29 करोड़ रुपये लोन दिए हैं और हमारे पास FD आज तक 28 करोड़ रुपये लोगों की FD हमारे बैंक में जमा है और हमें बैंक से DC बैंक में FD 8 करोड़ रुपये रखे हैं और दूसरे बैंक में 3 करोड़ रुपये रखे हैं और एक बैंक में 2 करोड़ रुपये रखे हैं। टोटल हमें 14 से 12 से 11 करोड़ रुपये दूसरे बैंकों में हमारे बैंक का रिजर्व फंड हम रखे हैं।
और 77 लाख निधि भी हमारे पास बैलेंस है। और हमारे शाखा हमें आज 23 तारीख को 2वां महीना 2025 को बीजापुर में खाजा नगर मेन रोड बस स्टैंड के नौबाग रोड को ये बैंक चालू किए हैं। आज शुरुआत में शाखा ओपन हुआ है। आज ही के दिन एसबी अकाउंट हमारे पास 7 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। आज एसबी अकाउंट में हमारे थोड़े अकाउंटदार शेयरदार तो एक 55 शेयर होल्डर हुए हैं अभी। आज शेयर होल्डर की आज हमारे पास अमाउंट ये 98 लाख रुपए आज जमा हुई। एसबी अकाउंट के 7,24,000 रुपये आज एसबी अकाउंट में हमारे आज तारीख को हमारे पास जमा हुए हैं शाखे में। इस तरह ये बीजापुर लोगों का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। आज ही के दिन हमारे इतना से हमारे को बहुत से साथ दिया है और बीजापुर लोगों से हम छोटे मोटे व्यापारियों को भी लोन देते हैं। आइए हमारे बैंक को आइए, पिग्मी भरे हमारे पास लोन लो अच्छे। तो जैसा हमारे बैंक के साथ हम तुम्हारे साथ सहकार करते हैं, हमारे साथ तुम सहकार करो हमारे कोऑपरेटिव को। हम कभी भी आपके लिए हम सहकार देने के लिए तैयार हैं। गफारिया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को आए, पिग्मी भरे, हमारे पास एफडी करे। हमारे पास एफडी 6 साल 6 महीने को डबल देते हैं। 11.5% या 12% हम देते हैं। 6 साल 6 महीने को हम डबल एफडी आज रखे तो 6 साल 6 महीने को हम डबल एफडी पैसा देते हैं। पिग्मी की इंटरेस्ट 1 साल को 4% ही देते हैं। आइए सब लोग हमारे साथ देकर हम इस बैंक को मजबूत बनाएंगे। तमाम लोगों का इस फंक्शन में शाखे उद्घाटन आ गए, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आप लोग आइए, हमारे बैंक से व्यवहार किए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अनवर बिड़गी, गफारिया कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शानिही मिन करीम अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वाला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि सल्लम सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವರನ್ನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಫಾರಿಯಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ವಿಜಯಪುರದ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಚರಣವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಹಣೆ ಮಣೆದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದಾವ. ಇವು ನಾವು ಹಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದವರು. ಹಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದ. ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದಗಳು ಬಂದವ್ರಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ತಾಸ್ನಾಗ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಹಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಏನದಾವು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ RCS ಆಗಲಿ RBI ಆಗಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು BS ಪಾಟೀಲ್ ಮನಗುಳಿ ಅವರಿದ್ರು. ಬಹಳ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಅವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,000 ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆವು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ 1,000 ಜನ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಫಾರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೇವಲ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಷೇರ್ ಬಂಡವಾಳ 300 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ
ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಾಲು ಆಗ್ಯಾವು, 5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹಳ ಅಂತರ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾರ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ದಿಗಂಬರಿಸುವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಉಳಿದ ತೀರಾ ಸತ್ಯಾಗತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುವುದಾಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಬೀರ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತಕಿಯಾ ಬೀರ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿದನಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿ ಅವರು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಸವನಾಡೋದಾಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟೇಪಾತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡಲಿ, ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿ, ಮಾಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಆದ್ರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈಲಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳಿಗೋದ, ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೋದ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಿಗೋದ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದೆ, ಅಲ್ರಿ ಮತ್ ಬಾಳ ಚಲೋ ಬೆಳೆದಿರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ರಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ ಗುರುಗಳ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ರಿ, ಇದು ಗಫಾರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಮತ್ತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ರಿ ಗುರುಗಳ ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತೇವು, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನ್ವರ್ ಬೆಳಗಿಯವರು ಕೂಡ ಕರೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವೆರಡು ಊರನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು, ಒಕ್ಕಲ್ತನದೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟದೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಣೆತನದೊಳಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಜಯಪುರವನ್ನ ಮೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಊರಾಗ ಐತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಸರ್ವಸ್ತುತಿಯನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 23/2/2025 ರವಿವಾರರಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ, ಧರ್ಮ ಮುಖಂಡರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಗಫಾರಿಯಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಶಾಖೆ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಗಫಾರಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ದೇರಾಯ ದುರುಸ್ತಾಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಯಿತು, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಲಾರದೆ ಎದೆಕೊಡ್ಡಿ ಈ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಮಾನನಾದ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದನಾದ ಅನ್ವರ್ ಬೆಳಗಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇವನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯದಿಂದ, ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಹಕಾರ ಸದಸ್ಯರು ಅವಂಗ ಶಕೀಲ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಗಲಗಲಿ ಆಗಲಿ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿನದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಖಾನ್ಕಾಯ ಗಫಾರಿಯಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಬಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಾನ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆ ಈ ಪ್ರಧಾನಕರಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆವಾಗಕ್ಕೇನು ಭಾಳ ಆದರೆ ರೊಕ್ಕದ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೂ ಇವ್ರು ಸಣ್ಣ ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ತಂದು ಮಾಡೋಣ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಅಂತೇಳಿ 12 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಶಕೀಲ್ ಸೌದಾಗರ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮೊಮ್ಮನಿ ಸೌದಾಗರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರು ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್ ಸಾರ್ವಾಡಿ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ರಜಾಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ 12 ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು 5,000 ಆಗಿನ ಕಾಲನಾಗ 5,000 ಹಾಕಿ 10,000 5,000 ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು FD ಮಾಡಿರಿ, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಗಫಾರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಲ್ರಿ, ಅದೇ ದಿವಸ 5 ಮಂದಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಹುಶಃ. ಈಗಿನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 5,000 ಲೋನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡವನು ನಾನು ಒಬ್ಬನದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಡಚಣೆತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇವರು ಅವಾಗ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 1,88,00,000 ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿ FD ಕೇವಲ ಆವಾಗ ಭಾಳ ಆದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಫಾರಿಯಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 28,09,00,000 ರೂಪಾಯಿ FD ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ DCC ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 8,08,00,000 ರೂಪಾಯಿ FD ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ. ಹಾಗೂ ನಿಧಿಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ನಿಧಿ ಈ ನಿಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಥ ನಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ 77 ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಫಂಡು 77 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಲು ರೈತರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 23,04,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ 64 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು 64 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದರ ಡಬಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಖಾನ್ಕಾಯ ಗಫಾರಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೇ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಗಫಾರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದರದ ಅರಬಿ ಲಫ್ಜ್, ಇದು ಅರಬಿ ವರ್ಡ್. ಗಫಾರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋದು, ರಹಮ್ ದಿಖಾನ. ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಗಫಾರಿಯಾ ಹೆಸರನ್ನು ಕರುಣೆ ಏನದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋ ಡೌಟ್ ಆಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಚುಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗರಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಂದು ಹೆಸರು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಬಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್. ಈ ಗಫಾರಿಯ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಾನ್ಕಾಯ ಗಫಾರಿಯಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಬಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ, ನಾನು ಹಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।